کہتے ہیں نا کہ ماں کے پیر کے نیچے جنت ہے اور باپ جنت کا دروازہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک دم کلیئرلی بتایا ہے کہ اس سال سے اس سال کے بچے کو آپ پہلے کیا سکھاؤ گے۔ بچے جب باہر سے آئے تو انہیں کہے کہ آپ اپنے شوز یہاں اتارا کریں، جیسے ہم ماں باپ ہیں، ہم نماز پڑھیں، ہم اپنے بچوں کو ساتھ بٹھائیں، ہم کوائٹلی جا کے اکیلے میں کریں اگر ہمیں پتہ ہے کوئی ایسی چیز ہونے والی ہے، اور اگر بچوں کے سامنے کرے تو اس میں ایک رسپیکٹ کا دائرہ رکھے، والیوم کم کرے۔ میرا بیٹے کو تو لگتا ہے کہ یہ جو جہاں پہ نماز پڑھتی ہوں مسجد ہے میری، تو مجھے کہتا ہے مما آپ مسجد میں ہو، تو میں کہتی ہوں ہاں، انہیں تو مولانا بھی بنا، انہیں تو عالم بھی بنا، انہیں دین کی سمجھ دے، انہیں دین کا داعی بنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم ایک نئی سیریز کا آغاز کر رہے ہیں جس کا نام ہے تربیت اولاد، کہ اولاد کی تربیت پہ ہمیں کتنا فوکس کرنا چاہیے، اور یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں جو میں کوشش کروں گی کہ میں آپ کو اس سیریز کے ذریعے بتاؤں تاکہ آپ بھی سیکھیں اور ساتھ ہی ساتھ مجھے بھی سیکھنے کا فائدہ ہو، اینڈ یہی چیز میں اپنے بچوں پہ بھی امپلائی کر سکوں۔ تو چلیے میں اب آپ کو یہ 5 پوائنٹ بتاتی ہوں۔ سب سے پہلا پوائنٹ ہے کہ اولاد اللہ کی امانت ہے۔ اللہ نے ہمیں سپرد کیا ہے یہ اولاد تاکہ ہم اس کی حفاظت سے اور صحیح محنت سے ان کی تربیت پہ فوکس کرے، ان کا دھیان دے اور انہیں صحیح طریقے سے پالے، انہیں دین کی فکر دے، دین کی سمجھ دے، اللہ کون ہے انہیں یہ بتائے، ایک اچھا انسان کیسے بننا ہے بتائے، ان کی ذمہ داریاں کیا ہیں یہ بتائے۔ یہ ساری چیزیں وتھ ایک اسپیسیفک ایج، جیسے بچوں کی عمر بڑھتی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے کہ کون سی عمر میں ہمیں بچوں کو کیا سکھانا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک دم کلیئرلی بتایا ہے کہ اس سال سے اس سال کے بچے کو آپ پہلے کیا سکھاؤ گے، پھر جب وہ بالغ ہوگا آپ اسے کیا سکھاؤ گے، جب وہ ایک ذمہ دار مرد بنے گا آپ اسے کیا سکھاؤ گے، جب وہ شوہر بنے گا آپ اسے کیا سکھاؤ گے، جب وہ خود ایک باپ بنے گا وہ کیا سیکھے گا۔ تو ایوری تھنگ از سو کلیئر کہ آپ اپنی لائف کو، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کے بچے اس فارمیٹ پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ ان کی زندگی جیے، تو آپ کو ایز اے مدر، ایز اے فادر اپنی رسپانسبلٹی پہ زیادہ فوکس کرنا ہے کہ آپ اس چیز کو زیادہ اہمیت دے۔ آپ مار پیٹ کم کرو گے بچوں کے ساتھ۔ آئی نو جینٹل پیرنٹنگ تھوڑی ٹف ہے آج کے ٹائم پہ، بیکاز ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آپ خود پاگل ہو جاتے ہو۔ آئی نو آئی ہیو 2 sons، میں خود ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے میں لائک بھائی اب میں جینٹل پیرنٹ نہیں بن سکتی، بٹ یو اسٹل ہیو ٹو بی، یہ آپ کی بھی آزمائش۔ سیکنڈ پوائنٹ، بچے وہ نہیں کرتے جو آپ ان سے کہتے ہو، پر بچے وہ کرتے ہیں جو وہ دیکھتے ہیں۔ تو یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ آج فیملیز میں نے ایسے بہت انفارچونیٹ کیسز دیکھے ہیں، آج انسٹاگرام پہ بھی اتنا کامن ہے کہ جب آپ پیرنٹس اور بچوں کے ویڈیوز دیکھتے ہیں، انفارچونیٹلی ماں ہو، کھلے عام گالی، کھلے عام بدسلوکی، تو تڑاک سے بات کرنا۔ بچوں کی بھی عزت نفس ہوتی ہے، ہمیں کوشش کرنی ہے کہ ہم اس عزت نفس کو برقرار رکھے۔ ہر بچہ، میں دیکھتی ہوں جیسے میرا طارق جو میرے 3 سال کا، لیکن اگر میں اس کو چلا دوں تو مجھ سے کہتا ہے میں آپ سے بات نہیں کروں گا، میں آپ سے کٹتی ہوں۔ اینڈ آئی ریئلائز کہ کتنا چھوٹا، اس نے کہاں سے سیکھا یہ چیز کہ مجھ سے بات نہیں کرے گا۔ مجھے ریئلائز ہوا کہ بچے چھوٹے ضرور ہوتے بٹ سمجھتے سب ہیں۔ اب اگر میں میرے بیٹے کی بات کروں، جو چیز میں نے دیکھی ہے یہ مجھے اور کانشیس کرتی ہے، دیٹ از اے ریزن میں یہ سیریز بنا رہی ہوں تاکہ آپ لوگ بھی اس چیز کو سمجھیں۔ ایم شیور بہت لوگ یہ آلریڈی جانتے بھی ہے۔ بہت بار ہوتا ہے کہ چلتے چلتے مجھے کچھ لگ جاتا ہے اینڈ میں کہتی ہوں اللہ نے بچا لیا، کوئی بھی چیز، اینڈ میں نے ریئلائز بھی نہیں کیا۔ اب میرا بیٹا کچھ بھی ہو جائے، اگر وہ بائی چانس گرنے لگتا ہے، وہ بچ جاتا ہے، تو مجھے کہتا ہے مما اللہ نے بچا لیا، اینڈ آئی ریئلائزڈ کہ یہ اس نے مجھے دیکھ کر پک کیا ہے، کیونکہ یہ وہ چیز تھی جو میں نے اس کو ابھی تک سکھائی نہیں تھی۔ بیکاز آئی ریئلائز یہ تو ابھی بات نہیں کرتا ہے، بہت چھوٹا ہے، کیا ہی سمجھے گا۔ بٹ میں نے ریئلائز کیا کہ یہ بہت، اینڈ آئی ٹیل مائی ہسبینڈ آلسو کہ اگر آپ کے اور میرے بیچ میں اگر کوئی بھی چیز کو لے کے کسی بھی طریقے کی بحث بھی ہونے والی ہے، وی ہیو ٹو میک شیور کہ ہم بچوں کے سامنے نہ کریں، ہم کوائٹلی جا کے اکیلے میں کریں اگر ہمیں پتہ ہے کوئی ایسی چیز ہونے والی ہے، اور اگر بچوں کے سامنے کرے تو اس میں ایک رسپیکٹ کا دائرہ رکھے، والیوم کم کرے، تاکہ ہمارے بچے وہ چیز دیکھیں۔ جیسے ہم ماں باپ ہیں، ہم نماز پڑھیں، ہم اپنے بچوں کو ساتھ بٹھائیں تاکہ وہ نماز کی امپورٹنس کو سیکھے، ہم بچوں کو بتائیں کہ اللہ سب سے بڑے ہے، ہمیں ہر چیز پہ یقین اللہ کے لیے ہونا چاہیے کہ کرنے والا اللہ ہے، آپ کو جو بھی مل رہا ہے اللہ ہی دے رہا ہے، لیکن اللہ نے ماں باپ کو ذریعہ بنایا ہے
क्योंकि अल्लाह आपके पास कोई चीज़ लेकर तो आ नहीं सकते, इसीलिए अल्लाह ने माँ बाप का इंतखाब किया कि अब इंसान माँ बाप बनेंगे और माँ बाप से फिर औलादें आएंगी, और जो औलाद आएगी वो माँ बाप उनका ध्यान रखेंगे। एंड ऑफ कोर्स ये चीज़ चेंज भी होती है, ये साइकिल, और यही एक साइकिल है जो क़यामत तक का चलना है। सो वी हैव टू बी वेरी फोकस कि हम जब घर पे हमारा जो माहौल हो, टाइम टेबल हो, है ना, बच्चे जब बाहर से आए तो उन्हें कहे कि आप अपने शूज़ यहाँ उतारा करें, ये गंदा है, आप अंदर तक ना ले आए। अगर कोई चीज़ बच्चे खाते, समझो कोई बिस्किट खा रहे हैं, कोई चिप्स खा रहे हैं, अब बच्चों को अभी से सिखाओ कि डस्टबिन में फेंके, ना कि खिड़की के बाहर। आप खुद भी उस चीज़ को प्रैक्टिस करो। आप जब बच्चा देखता है कि माँ हर चीज़ डस्टबिन में डाल रही है, घर गंदा नहीं कर रही, तो बच्चे के भी अंदर नेचुरली वो चीज़ आती है कि वो भी साफ़ सफाई पसंद करता है। बच्चों को भी आप कहो कि आप तमीज़ से बात करो इनसे, आप हिड़जिड़ नहीं करो, आप तू तड़ाक मत करो, आप ऑर्डर मत दो, आप उनको प्लीज़ कहो, हर चीज़ में प्लीज़ कहो। देखिए बच्चा छोटा है, कभी कहेगा कभी भूल जाएगा, बट इट इज़ प्रैक्टिस। सो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपना कैरेक्टर जो घर में बनाते हो, बच्चा वो आपसे देखेगा, बच्चा वो सीखेगा, और वही चीज़ वो आगे कल जाके सोसाइटी में जाएगा और वही चीज़ को प्रेजेंट करेगा। अगर आप अपने बच्चों को जैसा देखना चाहते हो, पहले हम कोशिश करें एज पेरेंट्स हम खुद पहले वैसे बन जाए। थर्ड पॉइंट, नमाज की तालीम से पहले घर में नमाज का माहौल बनाएं। अब आपको पता है कि अज़ान होने वाली है, तो सबसे पहले हमें कोशिश होनी चाहिए, ज़ाहिर सी बात है हम खुद भी ये सीखते हैं कि अज़ान से पहले आप वज़ू करके नमाज के लिए रेडी हो जाए और नमाज का इंतज़ार करें। इससे नमाज़ पढ़ने वाले को और भी सवाब मिलता है, बाय द वे। तो आप जब वज़ू करें, आप अपने बच्चों को बताएं कि मैं वज़ू कर रही हूँ, अज़ान होने वाली है। अब तो क्योंकि अज़ान बाहर है नहीं, बैन हो चुकी है फ़िलहाल, यहाँ पे एटलीस्ट मेरे एरिया में भी नहीं है, तो हमारे फ़ोन्स में हम मस्जिदों से कनेक्टेड है। तो जब अज़ान होती है तो हमारे फ़ोन में अज़ान की आवाज़ आती है, तो हमारे बेटे पूछते हैं, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली वो अज़ान यहाँ पे सुन नहीं पाए। जब हम बाहर जाते हैं उम्रा पे, हज पे, तो बच्चे अज़ान सुनते हैं, बट जब आप वापस यहाँ आते हो इस एरिया में जहाँ पे मैं रहती हूँ, तो वहाँ पे अज़ान नहीं होती है। अब पूरा दिन जब आप बच्चे अज़ान नहीं सुनते तो दे आर नॉट श्योर कि ये आवाज़ क्या है। तो जब फ़ोन पे अज़ान होती है तो मेरा बेटा मुझसे पूछता है कि मम्मा ये क्या हो रहा है, आपका फ़ोन आ रहा है? तो मैंने कहा नहीं बेटा, ये अज़ान हो रही है, अल्लाह हमें बुला रहे हैं नमाज की तरफ, और नमाज में ही कामयाबी है। एंड अब मैं फ़िलहाल मेरे बच्चे से 3 साल का मैं ऐसी पूरी बातें करती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है ये सब समझ रहा है, एंड ये ऐसे वर्ड्स बोलता है कि मुझे लगता है कि नहीं, मैं सोच रही हूँ कि मेरे बेटे को समझ में नहीं आ रहा, पर मेरे बेटे को सब समझ में आ रहा है। नमाज़ पढ़ने से क्या होता है, एक लाइफ में डिसिप्लिन आता है ना? सबसे पहले तो वो डिसिप्लिन आपकी लाइफ में आता है। अब बच्चा देखता है आपको, वो आपके साथ, मेरा बेटा जब मैं नमाज़ के लिए खड़ी हूँ तो मेरे दोनों बेटे आ जाते हैं, वो लोग अल्लाहू अकबर करते रहते हैं, सजदे में जाते अल्लाहू अकबर करते हैं। वो दोनों के किबले अलग-अलग होते हैं, एक इधर देख रहा है, एक उधर देख रहा है, एंड इट्स फन, क्योंकि मुझे रियलाइज़ होता है कि जैसे मैं नमाज़ पढ़ने आती हूँ, दोनों को रियलाइज़ हो जाता है कि मैं नमाज़ के लिए जा रही हूँ, जबकि मेरा दूसरा बेटा सिर्फ 1.5 साल का है, पर वो जानमाज़ पे आता है। एट टाइम्स मैं छोटी जानमाज़ है मेरे पास, मैं साइड में रखती हूँ ताकि मेरे बच्चे उसके ऊपर उनका पर्सनल प्रेयर मैट समझे। मेरा बेटे को तो लगता है कि ये जो जहाँ पे नमाज़ पढ़ती हूँ मस्जिद है मेरी, तो मुझे कहता है मम्मा आप मस्जिद में हो? तो मैं कहती हूँ हाँ। सो मैंने रियलाइज़ किया कि जब आप घर में वो नमाज़ का माहौल बनाते हो, आपके बच्चे भी, अब तारी जमील हमारे टोपी पहनते, कभी रख देते, जब वो देखते कि मैं नमाज़ पढ़ी, खुद टोपी लेके सर पे डाल लेते और मेरे बाजू में आके अल्लाहू अकबर करने लगते। तो वो देखते हैं कि घर में मम्मी है, बाबा है, नाना है, घर में हेल्प्स है। हम सब जब अज़ान होती है तो वी मेक श्योर कि हम जानमाज़ डाल के हम अव्वल वक़्त में नमाज़ को अदा करें। जब आप सारा काम छोड़ दोगे, आप काम के बीच में हो ना, आपने काम छोड़ दिया, आप नमाज़ पढ़े, तो बच्चों को रियलाइज़ होगा कि काम तो चलता ही रहेगा, ये तो 24 घंटा नहीं ख़त्म होना है। लेकिन नमाज को आपको नमाज के वक्त पे ही अटेंड करना है, और वो चीज़ बच्चों के अंदर एक वो कहते हैं उस चीज़ को नॉर्मलाइज कर देती कि नहीं पापा पहले नमाज पढ़ना है। और वो शुरुआत होती है इनके इस टाइम से, जब वो इतने छोटे होते हैं, जब वो आपको देख रहे हैं, उन्हें समझ में आ रहा है, अच्छा मम्मी पहले वज़ू कर रहे हैं, हाथ मुँह धो रहे, उन्हें तो इतना समझ में नहीं आता है कि पूरा तरीका क्या है, बट पानी से हाथ मुँह धो रहे, उसके बाद मम्मी आके यहाँ खड़े हो रहे, मम्मी पढ़ रहे हैं, और साथ-साथ बच्चे वो वर्ड्स बोलने भी लगते हैं, बिकॉज़ जब आप अकेले होते हो, ऐसे अल्लाहू अकबर, सुबहान रब्बियल आला, या आप थोड़ा ज़ोर से पढ़ना चाहिए। मैं थोड़ा ज़ोर से पढ़ती हूँ ताकि मेरा बेटा सुने एंड उस चीज़ को रिपीट करे और याद करे। आपके बच्चों को बताओ कि सबसे पहले अल्लाह है, क्योंकि अज़ान भी यही कहती है हय्या अलल सलाह हय्या अलल फलाह, कि नमाज की तरफ आओ, और फिर कहती है कामयाबी की तरफ आओ, मतलब नमाज में ही कामयाबी है।
تو یہ چیز ہمیں اپنے بچوں کے دماغ میں فکس کر دینی ہے کہ نماز چھوڑ کے آپ کو کامیابی کبھی نہیں ملے گی، کامیابی آپ کو نماز کے بعد ہی ملے گی۔ پوائنٹ 4، حرام لقمہ اولاد کے دل سے نور ایمان چھین لیتا ہے۔ اور یہ صرف اولاد کی بات نہیں ہے، بڑوں کے بھی دل سے نور ایمان چھین لیتا ہے۔ جب ہم حرام کھانے لگتے ہیں، حرام کمانے لگتے ہیں، تو جب انسان صحیح اور غلط کا فیصلہ ہی نہیں کر پا رہا ہے تو ظاہر سی بات ہے اس کے دل سے ایمان کا نور چھین جائے گا۔ اور ایمان کا نور چھین جانے کا کیا مطلب ہے کہ پھر جب ایمان ہی نہیں ہے تب آپ کسی کو دھوکہ دے دو، کسی کا حق مار لو، کسی کے ساتھ زیادتی کر لو، کسی کو رسوا کر دو۔ یہی چیزیں آتی جو ہم آج دیکھ رہے ہیں، ہے نا۔ دیکھیے آج بہت مسلمان ہیں، نام کے تو مسلمان ہے، کام مسلمان والا جیسا نہیں کر رہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے پیٹ میں لقمہ کون سا جا رہا ہے ہمیں اس کی فکر نہیں ہے، کہاں سے بھی آ رہا ہے بس آنا چاہیے، انکمنگ پہ فوکس ہے۔ طریقہ جو بھی ہو، چاہے کسی کو کاٹ کے لاؤ، مار کے لاؤ، کسی یتیم کا لے لو، کسی غریب کا لے لو، کسی کے پیسے مار لو، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور یہ چیز آپ کے اندر ایک سخت پن پیدا کرتی ہے، آپ کے دل کو کالا کرتی ہے، آپ کے دل کو سخت کر دیتی ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے جب آپ کا دل سخت ہو جاتا ہے تو انسان ہی بدل جاتا ہے، پھر وہ ایمان والا نہیں لگتا ہے نا۔ جس کے دل میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہو تو اس کے حرکتوں میں بھی وہ ہونا چاہیے۔ تو ماں باپ کا یہ سب سے پہلے تو ماں باپ پہ فوکس ہے کہ ماں باپ اپنا لقمہ کہاں سے لا رہے۔ جسٹ بیکاز میں چاہتی ہوں میرا بچہ اچھے اسکول میں جائے، کیونکہ بھائی سب سے بیسٹ اسکول ہے آف مائی ایریا، یہ میں جہاں رہتی ہوں اس کی یہاں کی سب سے بیسٹ اسکول ہے، اس کی فیس بہت ہائی ہے، اب میں کیا کروں، چلو تھوڑا رشوت لے کے کام کر لیتی ہوں۔ اچھا یہ چیز میں کروں گی، اس انسان کو نقصان ہے، مجھے کیا، وہ اپنا معاملہ دیکھے، مجھے تو میرا پیسہ مل رہا ہے کیونکہ مجھے میرے بچوں کو اچھے کپڑے پہنانے ہیں ہر ہفتے۔ میں چاہتی ہوں میرا بچہ اچھے ہالیڈیز پہ جائے، اچھی جگہیں گھومے، اچھے ریسٹورنٹس میں کھانا کھائے۔ کیوں؟ کیونکہ سوسائٹی میں فٹ ان ہونا ہے۔ کیونکہ اگر ہم برانڈڈ کپڑے نہیں پہنیں گے، بڑے بڑے ریسٹورنٹس میں کھانا کھانے نہیں جائیں گے، اچھی نامچین اسکول میں نہیں جائیں گے تو دنیا میں آپ کی کوئی ویلیو ہی نہیں ہے۔ لوگ آپ کو مٹیریلسٹک چیزوں سے جوڑتے ہیں اور آپ کی ویلیو اسی چیز کے اسی بنیاد پہ کھڑا کرتے ہیں۔ لیکن انسان کو فوکس کرنا چاہیے کہ اس کی بنیاد اس کے کیریکٹر پہ ہو۔ باقی تو ہر ہی انسان انجوائے کر ہی رہا ہے ویسے بھی، اور اللہ نے حلال کے اتنے دروازے سب کے لیے کھولے ہیں اور اس پہ فوکس کیا ہے کہ حلال کماؤ، حلال کماؤ، حلال کماؤ، کم کماؤ، نو پرابلم، حلال کماؤ۔ محنت کا رزق سب سے زیادہ ضروری ہے، تو یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ ایکچولی یہ والا جو یہ والا جو پوائنٹ ہے، اٹ از مینلی فار پیرنٹس، کہ اگر پیرنٹس چاہتے ہیں کہ ان کے بچوں کے دل میں نور ایمان ہو تو سب سے پہلے اپنے کمائی پہ فوکس کرے اپنا۔ اگر آپ کو لگتا بھی ہے بائی نیچرس، اگر ہمیں لگتا ہے، کبھی کبھی ہمیں ڈاؤٹ ہوتا ہے، پتہ ہے یہاں سے آ گیا، وہاں سے آ گیا، یہ ہو گیا، اگر آپ کو ڈاؤٹ ہوتا ہے، دیر آر سو مینی ویز کہ آپ بہت ساری چیزیں کر سکتے، آپ اس کو کریکٹ کر لے، آپ اپنے انکم پہ فوکس کریں۔ اللہ کے نبی نے کہا ہے کہ جو انسان مشورہ کرتا ہے، چار لوگ کے ساتھ بیٹھ کے سب کی رائے لیتا ہے، اللہ اس کے اندر برکت ڈالتا ہے نا۔ تو بہت فرق پڑتا ہے۔ ہم کوشش کریں کہ ہم بھی حلال کمائیں، اپنے بچوں کے پیٹ میں بھی حلال لقمہ ڈالیں اور بچوں کو بھی یہ سکھائے کہ بیٹا بھلے کم کما لینا لیکن حلال کمانا۔ 5th پوائنٹ کہ اولاد کے لیے دعا کرنا کبھی مت چھوڑنا۔ آج پرابلم یہ ہے کہ ہمارے بچے چھوٹے ہیں نا تو ہم چھوٹی چھوٹی دعائیں مانگنے لگ گئے، ہمیں بڑی بڑی دعائیں مانگنی ہیں۔ آپ کو پتہ ہے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہت چھوٹے تھے، کچھ مہینوں کے، ان کی امی انہیں گود میں لے کے انہیں سامنے ایک شہر دکھاتے تھے، کہتے تھے بیٹا آپ یہ جگہ فتح کرو گے۔ کتنے چھوٹے تھے وہ، کچھ مہینوں کے تھے۔ آج مجھے بتائیے کون سی ماں ہے جو ایک 6 مہینہ 10 مہینہ یا 1 سال کے بچے کو یا 4 سال کے بچے کو بھی گود میں لے کے کہے گی کہ بیٹا تم یہ جگہ فتح کرو گے، یہاں پہ اچھائی پھیلاؤ گے؟ ہم یہ باتیں ہی نہیں کرتے۔ I'm sure آپ سب نے سنا ہوگا شیخ سدیس کی امی جو آج حرم کے امام ہے، اتنے بڑے امام ہے، اینڈ واٹ، کیا قرآن! جب ہمیں پتا، ہم جب حرم میں جاتے ہیں، ہم جب نماز پڑھتے ہیں، ہمیں جب آواز آتی ہے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ شیخ سدیس ہے آج امام۔ جن کو بھی اگر نہیں پتا ہوتا، اگر آپ کو نہیں پتا ہے رات کو کون سے امام نماز پڑھانے والے، ہم آواز سے انہیں پہچان لیتے ہیں۔ تو جب ان کے گھر پہ مہمان آنے والے تھے، بہت ہمبل فیملی سے آتے تھے، غریب گھر سے تھے، ان کی امی نے ایک سالن پکایا تھا ایک بڑے دیگچے میں، اور کیونکہ شیخ سدیس اتنے نوٹی تھے تو انہوں نے کیا کیا، پوری مٹی لے کے اس سالن میں ڈال دی۔ اب مہمان آنے والے، اب آپ سوچئے ایز اے مدر، اگر میں ایک بڑے پتیلے میں سالن بنائی، مہمان آنے ہی والے، آپ کے بچے نے اس کے اندر مٹی ڈال دیا، آپ کا پارا کیسے چڑھے گا؟ کیسے آج کل ماں باپ مارتے ہیں بچوں کو۔ لیکن شیخ سدیس کی امی نے کیا کہا؟
वो इतने गुस्से में थी, उन्होंने गुस्से में क्या कहा कि अल्लाह तुझे हरम का इमाम बना दे। एंड शेख सुदेस आज भी ये बात कह के रो देते हैं। अब आप सोचिए माँ की दुआ आपके लिए क्या करती है। माँ की दुआ है आप जो सोच भी नहीं सकते वो सारे दरवाजे आपके लिए खोल देती है। कहते हैं ना कि माँ के पैर के नीचे जन्नत है और बाप जन्नत का दरवाज़ा, और अगर दोनों में से कोई भी बुढ़ापे की उस स्टेज पे पहुंच गया है और बच्चों ने अगर उनकी सही तरीके से खिदमत की, बिना मुंह बनाए, बिना ये सोचे कि वो कोई बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं, अल्लाह सुब्हान व तआला उनके लिए जहन्नम हराम कर देते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा इस चीज़ की ही तरकीब दी कि माँ की इज़्ज़त। पूछा सबसे पहले कौन है, कहा माँ। दूसरी बार पूछा सबसे पहले कौन है, माँ। दूसरे नंबर पे कौन है, कहा माँ। फिर कहा तीसरे दर्जे पे कौन है, फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा माँ। फिर कहा चौथे दर्जे पे कौन है, फिर कहा बाप। अब आप समझिए कि माँ की अहमियत इस्लाम में कितनी बड़ी है, और इससे ही औरत का आप दर्जा समझे, क्योंकि हर औरत माँ। तो अल्लाह ने औरत का दर्जा कितना बड़ा बनाया है कि अल्लाह ने उसके पैर के नीचे जन्नत रख दी। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने बच्चों के लिए, जब तक हमारी ज़िंदगी, क्योंकि देखिए आज ज़िंदगी का कोई ठिकाना नहीं है, हम ये नहीं बोल सकते कि हम बूढ़े होके ही मरेंगे, हम कभी भी मर सकते हैं। तो जब अल्लाह ने मुझे आज माँ बनाया है और मैं नहीं जानती मेरे पास कितना वक्त है, तो हर वक्त मेरा फोकस होना चाहिए कि मैं मेरे बच्चों के लिए भर भर के दुआएं करूं, और सिर्फ दुनिया नहीं मांगूं, उनके लिए आखिरत मांगूं, उन्हें नेक साले बनने के लिए दुआ मांगूं। मैं हर वक्त जब मेरे बच्चों को देखती हूँ, अगर मेरे तारिक जमील भी मेरे सामने हो, मैं कहती हूँ अल्लाह मेरे तारिक जमील, मेरे हसन जमील को तू नेक साले बना। अल्लाह तू इन्हें दुनिया भी दे, इन्हें तू आखिरत भी दे। अल्लाह तू इन्हें दुनिया की भी तरक्की दे, इन्हें डॉक्टर बना, इन्हें इंजीनियर बना, इन्हें जो भी हाईएस्ट लेवल का जो ओहदा है दुनिया का, अल्लाह तू इन्हें वो भी दे। लेकिन अल्लाह तू इन्हें इन्हें तू मौलाना भी बना, इन्हें तू आलिम भी बना, इन्हें दीन की समझ दे, इन्हें दीन का दाई बना। अल्लाह तेरे दीन को ये लोग लेके पूरी दुनिया में घूमे। अल्लाह लोगों को ये बताए कि दीन है क्या। अल्लाह उनके अखलाक को आला कर, उन्हें नरम दिल बना। अल्लाह तो उन्हें दुनिया का उनको इतना माल दे कि आगे किसी ने देखा नहीं हो, ऐसा माल दे। पता है आपको हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह से क्या मांगते थे? आप उनकी दुआ सुने कि अल्लाह तू मुझे ऐसा किंगडम दे कि मेरे बाद तू किसी को वो ना दे। सुलेमान अलैहिस्सलाम को जो बादशाही दी, उसके बाद वो हवा जानवरों से बात करते थे, जिन उनके कंट्रोल में थे। कितनी बड़ी बात। हमारी दुआओं को बढ़ाए, दुआओं को स्ट्रॉन्ग करे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम क्या दुआ करते थे कि अल्लाह तू मेरी नस्ल से एक ऐसा नबी पैदा कर जो इसे आगे लेके जाए, इस दीन को आगे लेके जाए। उनके ही लाइन से, उनके इस्माइल अलैहिस्सलाम के ही उसी लीनेज से अगर हम देखें तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए इस दुनिया में। ये तो होना ही था, लेकिन तो भी इब्राहिम अलैहिस्सलाम की आप दुआ देखें। हमारी दुआओं को बड़ा करें। अगर बच्चा कोई भी चीज़ आपसे मांगता है, आप उनसे कहें कि आप अल्लाह से मांगे। बच्चे भी दुआ के आदी होते हैं, हम भी दुआ करते हैं। तो हमारा फोकस होना चाहिए कि हर वक्त अगर आप गुस्से में भी हो ना, आप बड़ी दुआ मांगे। और ये माँ बाप की दुआएं ही है जो बच्चों की हिफाजत करती है ना। अल्लाह सुब्हान व तआला ने कहा है कि जब मूसा अलैहिस्सलाम की अम्मी की फौत हो गई है ना, जब वो नहीं रहे, क्योंकि मूसा अलैहिस्सलाम थोड़े गुस्से वाले भी थे, तो अल्लाह सुब्हान व तआला ने मूसा अलैहिस्सलाम को क्या कहा कि ए मूसा, तेरे लिए दुआ करने वाली अब चले गई है, तो अब ज़रा सोच समझ के बोलना। कितनी बड़ी बात है ये। किसे? मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह सुब्हान व तआला ये कह रहे हैं। तो हम कौन हैं? जो इंसान आपको देखे, आप काम ऐसा करो कि हर इंसान आपको दुआ दे, है ना। इंसान की किसकी दुआ कब लग जाए क्या पता। चलते फिरते अपने औलादों के लिए दुआ करें, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये थे आज के 5 पॉइंट, एंड इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट एपिसोड में और 5 पॉइंट्स बताऊंगी। आई होप आपको ये सीरीज़ अच्छी लग रही है। आप सब खुश रहिए, हम सबको अपनी दुआओं में रखिएगा, एंड कोशिश कीजिएगा कि ये पॉइंट्स को हम अपने दिमाग में भी रखें और अपनी ज़िंदगी में भी ले आए। अस्सलाम वालेकुम।